शुरू खुदा दे नामों, जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखन वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते चढ़तल ते वाधे ते तरक्की लई शुरू कीते जान वाले यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तुहानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। साहिबो, असां एक सिलसिला तुहाडी दिल रुबाई दा शुरू कीता होया है। गुजरांवाला शहर जिहड़ा कि पहलवानां दा शहर है, इस शहर दे नामवर ते मशाहीर पहलवान जिहड़े ने उन्हां दे तारुफ दा बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला। तुसां इस सिलसिले नूं, साडी इस काविश नूं बहुत पसंद कीता और दुनिया भर दे विचों सानू बिलखसूस चढ़दे पंजाब दे विचों साडे सिख भाई जिहड़े ने, जिहड़े कि बड़ा पंजाबी जुबान नाल इस अदब नाल प्यार करदे ने, उन्हां साडी बड़ी पजीराई कीती, उन्हां सानू बड़ी हलाशेरी दित्ती ते सानू मंग कीती कि गुजरांवाला ते पहलवानां दा शहर है ते तुसी एक ते दो सिर्फ हाली तक विलॉग्स पेश कीते ने। इस तो अलावा इस तो अड बड़े बड़े वड्डे भलवान गुजरांवाला शहर दे विच होए ने ते उन्हां सारियां दे बारे च मुफस्सल ते तफसीली तारुफ जिहड़ा है उन्हां घरानिਆਂ ਦਾ, ਉਹ भी असी तुहाडी खिदमत दे विच पेश करिए। ते साहिबो, अज असी तुहानू नाल लैके पहलवानां दे शहर गुजरांवाला दे एक बड़े वड्डे बड़े नामवर पहलवान घराने दे कोल आए होए आ। ये घराना गुजरांवाला दा फखर सी। इन्हां दे दादा रुस्तमे हिंद होए, इन्हां दे वालिदे गिरामी शेरे पाकिस्तान अच्छा पहलवान मरहूम सन और इन्हां दा अपना नाम रियाज पहलवान सितारा पाकिस्तान है। सारियां गल्लां मैं सुनावांगा ते स्वाद नहीं तुहानू आएगा। इन्हां दी जुबानी भलवान होरी साडे नाल मौजूद ने, रियाज पहलवान सितारा पाकिस्तान। इन्हां दी जुबानी तुहानू इन्हां दे खान वादे दियां, इन्हां दे टब्बर दियां, इन्हां दे परिवार दियां गल्लां बातां सुनवाने आ, नाले तुहानू भलवान होरां नाल मिलाने आ। इस तो अड साडी अज दी ये जिहड़ी महफिल है, इहदे विच साडे शहर दे एक बड़े अजीम, बड़े हर दिल अजीज मसीहा शहर जिन्हां नूं मैं कहना हुन्ना वां, साबक MS साडे सिविल हस्पताल गुजरांवाला दे ते अजकल गुजरांवाला मैडिकल कॉलेज दे विच बतौर बहसीयत प्रोजेक्ट डायरैक्टर माशाअल्लाह खिदमात सार अंजाम दे रहे ने जनाब डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। वो भी साडे नाल मौजूद ने। बड़ा ज़्यादा उन्हां दा भी इस घर नाल ताल्लुक है। बहुत सारियां गल्लां असीं डॉक्टर साहब होरां कोलों भी पुछांगे। डॉक्टर साहब भावें डॉक्टर ने ते बड़े वड्डे डॉक्टर ने, लेकिन चूंकि पहलवानां दे शहर दे वसनीक ने, इत्थों दे जम पल ने, इस वास्ते साडे शहर दे बहुत सारे पहलवान घराने जिहड़े ने उन्हां बारे डॉक्टर साहब नूं भी बहुत ज़्यादा जानकारी है। बिलखसूस इस घर तो ते डॉक्टर साहब दा बहुत ज़्यादा ही संबंध ते ताल्लुक है। इस वास्ते बहुत सारियां गल्लां डॉक्टर साहब की जुबाने भी असीं तुहानूं सुनवावांगे। ते आओ फिर चलिए सब तो पहले गलबात का आगाज़ करने आ रियाज पहलवान सितारा पाकिस्तान होरां तो, जिहड़े कि फरजंदे अर्जमंद ने अशरफ उर्फ अच्छा पहलवान शेरे पाकिस्तान गुजरांवालिया दे। अस्सलाम वालेकुम जी भलवान जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, असीं अज तुहाडे कोल खसूसी तौर पर हाज़र होए हैं। साडे शहर गुजरांवाले दा माशाअल्लाह बड़ा काबिल फखर घराना है तुहाडा जिहड़ा घर है। दुनिया भर दे विच जिहड़े साडे व्यूअर्स ने वसन वाले, बिलखसूस देश पंजाब नाल तलक रखन वाले साडे बड़े ही मोहतरम बड़े प्यारे व्यूअर्स, इस तो इलावा साडे शहर गुजरांवाले दे पहलवानां दे शहर दे बड़े वो प्यारे लोग जिहड़े कि बसिलसिला रुज़गार बाहरले मुल्कां 'च मुकीम ने, वो बड़े चाह नाल ते शौक नाल साडे पहले जिहड़े दोवें विलॉग्स ने उन्हां ने वेखे ने ते साथों ये मंग कीती है कि जी असीं इन्हां दे उत्ते मजीद विलॉग्स बनाईए
ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਫਾ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਲੌਗਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਇਰਾਨਾ, ਇੱਕ ਤਰਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਜਮਾਲੀ ਜਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੂਫ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਰੁਸਤਮ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਭਵਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਇਸ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 110-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੁਲੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ। ਮਸਲਾ ਖਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮਸਲਾ ਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਵਾਹ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ 'ਚ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਠਾਠੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ,
ਇਹ ਗੁਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜ ਜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਜ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜੋ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਹੋਵੇ। ਅਕਬਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਉਥੋਂ ਗੁਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 10 ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਓ 1000 ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਗੁਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਗੁਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾकिस्तान ਨੂੰ मिला जी। सबसे पहले हिस्ट्री में है रहीम बख्श सुल्तानी वाले से बाद, क्योंकि वो सन 1800 ईस्वी के थे, तो उनके 1962 में ये हिस्ट्री में गुजरांवाले में पहला गुर्ज था जो मेरे वाले मोहतरम लेके आए थे। वाह। तो ये चांदी दा जी? ये चांदी का पानी है, आप समझ लें। ये चांदी इसको समझ लें। चांदी उस दौर में चांदी का ऊपर पानी होता था, उसकी भी बड़ी कीमत होती थी। तो राजे महाराजे इन चीज़ों को पसंद करते थे। ਇਹਦਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ? ਵਾਵਾ ਭਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ जी। ये 10 से 15 किलो इसका वजन है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਟਾਈਟਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਲ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਸ਼ਤੀ ਥੀ ਜੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਬੱਟੋ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਫਖਰ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪਤਾਸੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी। असल में ना मेरे जो वालिद के उस्ताद थे ना बाबा हुसैन पहलवान पतासों का काम करते थे। अच्छा अच्छा। जिस तरह मेरे दादाजी फुलियों का काम करते थे ना, वो फुलियों वाले मशहूर थे, वो पतासों वाले मशहूर। उस टाइम आपको पता है पतासों फुलियों का बड़ा काम होता बड़ा जी। उदों तो यही मिठा स्वीट कन्फेक्शनरी डाट साहब उदों दी यही हुंदी सी। वो ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਭਲਵਾਨ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਹੁਸੈਨ पतासे। जी बिल्कुल। पहलवानी अक्सर जो पहलवान होते थे ना, कईयों के दाव पे जितने मशहूर होते थे वो कहते बिजली आ गई इस पहलवान के अंदर। वो यही करंट होती है कि पहलवान ने स्पीड ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਲੰਬੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹਾਜੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸੀ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਚਿਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੋ? ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ। ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਹਿਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੀਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਨਾਸਰ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸ਼ਿੰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨੋਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਹਤਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਘੁੱਲਿਆ ਲੜਿਆ ਵੀ, ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਟੁਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਲ ਪੈਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾੜੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਝ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਏਡੇ ਸ਼ਰੀਫ, ਏਡੇ ਕੰਮ ਗੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਜਾਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੜ ਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਕਤ ਸ਼ਬੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰ ਇੰਝ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੰਝ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜੀ ਵੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਡੇ ਸਨ, ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਤੇ ਖਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਮਲਿਆ ਮਿੱਟੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਲੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਖਾੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਇੰਦ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਵਜੂਦ,
ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਦਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾੜੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਸਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਉਮਰ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਨਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਇੰਤਹਾਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਾਈਟਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਚਿਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਚੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਭਰੀ ਆ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿੱਡਾ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ اخلاق ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਪਦਾ ਸੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਸਨ। ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਉਹ ਐਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਭਲਵਾਨ ਆਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਫੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਬਕ ਆ ਮੌਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਰਿਆ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨੇ 5-4 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲੰਘਾਤੇ। ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬੇਦਾਰ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਬਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਾਮੋ ਭਲਵਾਨ ਬਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੁੰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲੋਂ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦਮ ਕਰਾਣਾ, ਦਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਰਿਵਿਊ ਉਸੇ ਸਾਫੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 16 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ। 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 16 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਰਹਮ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਡਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋਈਓ, ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਈਓ, ਫਲਾਣ। ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਆਲਾ ਤੇ ਫਿਤਰੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਭਲਵਾਨ। ਘਿਓ ਪੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਬੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਬੜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1.5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸੁਹਾਕਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਘੰਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਡੰਡ ਬਟਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਖਾੜਾ ਗੋੜਨਾ, ਸੁਹਾਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਓ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਬਣੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਜ਼ਮ ਭਲਵਾਨ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਫ ਡਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਅਸਲਮ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਲਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਪਾਕ ਮੱਖਣ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਲੇਟ 'ਚ। ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਭਲਵਾਨ ਨੇ 200 ਡੰਡ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ 200 ਡੰਡ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੇੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇ, ਘਿਓ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਪਾ ਮੱਖਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਏਡੀ ਮੁੰਡੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਲਈ। ਓਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਵਿਆਤ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਕ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲਵਾਨ, ਮਸਲਨ ਆਜ਼ਮ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ? ਜੀ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਘੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਰਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡਾਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਰੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ,
ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੂ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਸਲੀਮ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸਲੀਮ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅਸਲਮ ਚਾਚੂ ਅਸਲਮ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ 2 ਲੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਗੂੰਗੇ ਭੂਆਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਈ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾੜੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰੂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਅਰੂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਖਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਖਾੜੇ ਦੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਆਖਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਰਫੀ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਭੋਲੂ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਸਤਮਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਭੋਲੂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਂ, ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ, ਅੱਕੀ ਭਲਵਾਨ, ਆਜ਼ਮ ਭਲਵਾਨ, ਗੋਗਾ ਭਲਵਾਨ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਵਿਚਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਭੋਲੂ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਅਰੂਜ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆਈ ਅੱਗੋਂ ਉਡਾਤੀ ਫੜ ਕੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਗਈ ਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਹ ਸਦੀ, ਇਹ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ 2-3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਮਗਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਸਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਬਾਲਾ 18 ਦਫਾ ਹੋਇਆ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਸਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਟਾਈਟਲ ਹੋਲਡਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਦ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਰੁਸਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਬੀਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ 200-400 ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਐਸਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਤਾਰਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲਮੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੈਸਪੇ ਸਕੂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐਸੀ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਂ ਸਾਡੇ ਸੈਲਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਟਾਂਗਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ?
ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਬੋਤਲ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਤੇ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਟਾਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸਲ ਪਹਿਲਵਾਨੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਨਾ ਲਵੇਂ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਆਮੋਜ਼ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ? ਜ਼ਹਿਰੇ ਭਵਾਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜ਼ਹਿਰੇ ਭਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੇ ਭਵਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਘੁੱਲ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਹਿਰੇ ਭਵਾਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲੀ ਜਾਂਗੀਆਂ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਆ ਭਵਾਨ ਦੇ ਖਾੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਘੁਲਣਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਖਲੀਫਾ ਤਾਰਕ ਸੀ, ਪੋਪੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੇ ਭਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੇ ਭਵਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਲੇ ਗਾਡੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭੋਲੇ ਗਾਡੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਘੁੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾ ਭਵਾਨ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾ ਭਵਾਨ ਘੁਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਭੋਲੇ ਗਾਡੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੇ ਭਵਾਨ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਭਵਾਨ ਜੀ ਭਤੀਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੋਲ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੋਲ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਗਾਡੀ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਰੇ ਘੁਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾ ਭਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਗਾਡੀ ਘੁਲਿਆ ਇਸ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਵਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ 4 ਆ ਜਾਣ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਭਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਗਾਡੀ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਕਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ। ਘਰ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਭਵਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਭਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਲਮੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਣੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਭਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਭੋਲਾ ਗਾਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਭਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠਿਆ, ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੇ ਭਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਝੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਜ਼ਹਿਰਾ ਭਵਾਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇਮਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਇਆਤ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੌਲਤ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦੌਲਤ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹਾਈ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਨਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਅਤੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਿਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ
ਬੜੇ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਖਰ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਮਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਫਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਐਡੀ ਮਰਦਮ ਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਜੀਪੁਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਹਾਜੀਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ, ਇਸ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ